सुप्रभात छात्र छात्री माने आमे पूर्व क्लास रे आमे तुमरो सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा पद्धति को पढ़ी थे। आगु तुम अच्छे आम हाफ इयरली एग्जाम से तुम आम गोटे पद्य पढ़ा था जहाँकि जार ना था जन्ममाटी ताकू आमे आज आलोचना करवा। तेरे पिले माने तुम्हें मैंने आमे जन्मग्रहण करथिबा जो जन्मग्रहण करें जो देश में जन्मग्रहण करें जो गाँव जन्मग्रहण करुचे आम सबुदिन पे आम भूल मन रखुचे कारण आम जन्ममाटी बोली आम कहचे निज गाँव को मन रखुचे ना सेपरी जो देश में आम जन्मग्रहण करें जो देशर जल वायु आम शरीर प्रभावित होती जे देशर आम निश्वास प्रश्वास नौ वायु आम देह प्रभावित आम रक्त जो देशर जल अच्छी से देश को आम के भूली पारिबा जन्ममाटी को भूली पारिबा बा जेमितिक रहिला निज गाँव आम जिते दूर जिते विदेश रहिले आम मन में प्रति मुहूर्त आम गाँ प्रति आम से गाँव नदी झरणा पहाड़ पर्वत इत्यादि सबू प्रति मुहूर्त आम मन पड़ी था ना नहीं मन पड़ी थाए। ठीक सेपरी आमर जन्मभूमि की आम केते भल पाऊे केते स्नेह दौचे सेठारे कवि पद्मचरण पट्टनायक किपरि भाव जन्मभूमि को सी मन पकई से आलोचना कर अत्यंत सुंदर भाव में जन्मभूमि पद्यटी आलोचना कर कविताटी आलोचना कर तेज कविताटी आम आलोचना करने पूर्व एठारे पद्मचरण चरण पट्टनायक विषय टी जाना जहाँ जन्म होता 1885 मसीहा एवं मृत्यु होता 1956 मसीह ना से होती जड़े जातीयवादी कवि भाव में सुपरिचित तांकर जातीय अर्थ से माने सारा भारत वर्ष रे समस्ते लोक जानती बा से बहुत सुनामधन्य कवि थिले। स्वर्णरेणु पद्म पाखुड़ा सूर्यमुखी आशा मंजरी गोलाप गछ सुनार देश भली प्रभुत कविता पुस्तक रचना कर सब कविता पुस्तक गुड़िक अत्यंत लोकाभिमुखी एवं समस्या को अत्यंत भल पाई था। यह व्यतीत मार्टिन लुथर महात्मा गांधी नेपोलियन फकीर मोहन प्रभृति केते खंड जीवन पुस्तक मध्य से रचना करछंती। तेबे एई तांकर मध्य अन्य केतक रचना मध्य अछि जहाको आमे पढ़िकी मध्य जानि परिबा। तांक मध्यरु आज जो जन्मभूमि कविताटी पढ़िबा ताहा हेउछि अत्यंत आनंद एवं अत्यंत सुंदर कविताटी। तेबे चलो पिले माने आमे एही कविताटी आज आलोचना करबा किपरि भाबरे निजर जन्मभूमि प्रति थिबा कविंकर जन्मभूमि प्रति थिबा स्नेह श्रद्धा भल पाइबा एही कविताटी पुंखानुपुंख भाव में आलोचना कराई। तेबे चलो आम को आलोचना करबा। तेबे पिले माने आज आम एही जन्मभूमि कविताटी को भल भाव में गान करबा एवं एहा को भल भाव में आलोचना करबा ना आम आमर किभली भाव में आम जन्ममाटी बा आमर जो स्थान रे आम जन्मग्रहण करछे से स्थान को केबे भूली पारे नै सी किपरि भाव में सबुठारु महान से विषय कवि पद्मचरण पट्टनायक ताकू भल भाव में आलोचना करछंती जहाको आम पढ़िले आगू आगू भल जापर है। यार प्रथम हम पढ़ा प्रथम पद्य को तार प्रथम कौन अच्छी देख मु पढ़ुची जे देशे जन्मी मुहि अच्छी जेउ देशे जे देशर वायु बहे निश्वासे प्रश्वासे जे देशर रविताप किरण भितरे तृषा मेटे जे देशर स्निग्ध स्वच्छ जले जार फल शस्य करे जीवन धारण जार बखे सदा सुखे करे विचरण सेही मोर जन्मभूमि जननी समान धरा तले कहीं अच्छी ता समान स्थान। जे पिले माने यार में पढ़ा को गोटे प्रथम धाड़ी धाड़ी कर भल भाव में आलोचना करवा ना प्रथमे कहगला जे देशे जन्मी मुहि अच्छी जो देशे एठारे कहगला ना जो देश में मु जन्मग्रहण करिछि ना कि जो देश में मोर जन्म बा मु जन्मग्रहण करिछि आउ जो अच्छी जो देशे आ मु जो देश में अच्छी है जो देश में जन्मग्रहण करिछि जहाँ आ जो देश में अच्छी जे देशर वायु बहे निश्वास प्रश्वास आउ जो देशर मोर मोर शरीर रे मोर वायु रे मोर निश्वास प्रश्वास से देशर वायु
ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ନା ସେଇ ଦେଶ କଥା ସେ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ, ଯେ ଦେଶର ରବି ତାପ କିରଣ ଭିତରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶର ରବି ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କିରଣ ଭିତରେ, ମାନେ କିରଣ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବାଣ୍ଟିଥାଏ, ଉତ୍ତାପ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି, ତୃଷା ମେଣ୍ଟେ ସେ ଦେଶର ସ୍ନିଗ୍ଧ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳେ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ? ତୃଷା ହେଲା ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେ ସେ ଦେଶର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳରେ, ନିର୍ମଳ ଜଳରେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାର କ'ଣ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିଥାଏ। ନା ଏଠାରେ କବି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନା କହିଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଦେଶର ବାୟୁ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ବା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତାପ ଦେଇଛି, ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳକୁ ତାଙ୍କର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇଛି, ନା ସେ ଦେଶକୁ ନା କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କର ମାତୃଭୂମି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦେଖ ତାପରେ କହିଲା, ତାର ବକ୍ଷେ ସଦା କରେ, ଆଚ୍ଛା, ତାର ବକ୍ଷେ ସଦା ସୁଖେ କରେ ବିଚରଣ। ତାର ବକ୍ଷରେ କାହାର କ'ଣ କରେ? ଯାହାର ଫଳ ଶସ୍ୟ କରେ ଜୀବନ ଧାରଣ। ବା ଯେଉଁ ଦେଶର ମାଟିରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ଧାନ ଗଛ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଗଛ ହେଉ, ଯାହାକୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଛି ସେ ଦେଶର, ଆଉ ଯାହାର ପକ୍ଷେ ସଦା କରେ ମୁଁ ବିଚରଣ। ବିଚରଣ ହେଲା ଚଲାବୁଲା କରେ। ଯାହାର ପକ୍ଷ ହେଲା ପାଦ ଦେଶରେ ବା ତାର ଉପରି ଭାଗରେ ତାର ମୁଁ ବିଚରଣ କରେ ବା ଚଲାବୁଲା କରେ, ତାକୁ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ସେହି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଜନନୀ ସମାନ, ଧରା ତଳେ କାହିଁ ଅଛି ତା ସମାନ ସ୍ଥାନ। ନା ସେ ହେଉଛି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି, ସେ ହେଉଛି ମୋର ମା। ତାପରେ ତାପରିକା ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ତାହା ପରିକା ଆଉ କେଉଁଠାରେ ସମାନ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ପିଲା ବୁଝିପାରିଲ? ନା ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ କବି ଏଠାରେ କହିଲେ ନା ସେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦେଶର ବାୟୁ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଦେଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସେ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦେଶର ଜଳ ତାଙ୍କର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶର ଶସ୍ୟ ବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଖାଇକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ବା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶର ଉପରେ ସିଏ ବିଚରଣ ବା ଚଲାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଶ କ'ଣ? ନା ସେ ହେଉଛି ଆମ ମା ସମାନ, ଆମ ଜନନୀ ବା ଆମ ମାତୃଭୂମି, ଆମ ଜନନୀ ସମାନ। ତାହାଠାରୁ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ତାହାଠାରୁ କୌଣସି ସମାନ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ତାହାଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ଯିବା। ଆମେ କୁହାଗଲା କ'ଣ ଦେଖ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପଦରେ କରିଥିଲେ ନା କ'ଣ କୁହାଗଲା? ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଯେପରିକି ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଠାରୁ କେଉଁଠି ଆଉ ସେ ସାରା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ତାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ, ଯେ ଦେଶେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଦୟାମୟ ପିତା ପୁଣି ଜନନୀ ମୋହର, ସ୍ନେହର ପିତୁଳା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସକଳେ, ଶୋଭନ୍ତି ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ପରି ମୋର ଘରେ। ଯେ ଦେଶେ ଖେଳର ସାଥୀ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାଜି ରହିଛନ୍ତି ଯେହ୍ନେ ନନ୍ଦନ କାନନ, ସେହି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଜନନୀ ସମାନ, ଧରା ତଳେ କାହିଁ ଅଛି ତା ସମାନ ସ୍ଥାନ, ଧରା ତଳେ କାହିଁ ଅଛି ତା ସମାନ ସ୍ଥାନ। ତେବେ ନା ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଆଉ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଭୂମି ବା ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଏଇ ଭାରତବର୍ଷ ହେଉ, ଆମର ଏଇ ଭାରତବର୍ଷ ମାଟିରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିଜନ, ମୋର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ମୋର କୁଣିଆ, ମୋର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ, ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ଯେତେକ ରହିଲେ, ମାମୁଁ ଘର ଯେତେକ ତୁମର ପଡ଼ୋଶୀ, ସବୁ ହେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ବା ସେ ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏସବୁ ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ବା ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଦୟାମୋହ ପିତା ପୁଣି ଜନନୀ ମୋହର। ଦୟାମୋହ କ'ଣ? ସ୍ନେହର ବା ଦୟାଶୀଳ ମୋ ପିତାମାତା, ତାଙ୍କର ପିତାମାତା, ଆଉ ସ୍ନେହର ପିତୁଳା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସକଳେ। ସ୍ନେହର ପିତୁଳା ହେଲା କଣ୍ଢେଇ ସଦୃଶ୍ୟ, ଆମର ସ୍ନେହର ହେଲା ବହୁତ ଆଦରର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସକଳ ହେଲା ସମସ୍ତେ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ସକଳ ବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋର ଅଛନ୍ତି, ଶୋଭନ୍ତି ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ପରି ଘରେ ମୋହର ଘରେ। ନା କ'ଣ? ସେଇ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ପିତାମାତା ଯେତେକ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ସେମାନେ ମୋ ଘରେ ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି କିପରି? ନା ଫୁଲ ପରିକା ମୋ ଘରେ ଫୁଟିଲା ପରିକା ଫୁଲ ପରିକା ଶୋଭା ପାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ କୁହାଗଲା, ଯେ ଦେଶେ
ଖେଳର ସାଥୀ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶର ମୋର ଖେଳର ସାଥୀ ଛୋଟ ପିଲା ବେଳର ସାଙ୍ଗ। ତୁମ ଖେଳର ସାଥୀ କିଏ? ତୁମ ସାଙ୍ଗ। ତୁମ କ୍ଲାସରେ ଯିଏ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ତୁମ ସାଥୀ ବା ତୁମର ସାଙ୍ଗ। ନା ସେ ଖେଳର ସାଥୀ ବା ଛୋଟବେଳେ ଯେ ଖେଳୁଛ ସେ ତୁମର ସାଙ୍ଗ ବା ସାଥୀ, ସେଇ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ସାଜି ରହିଛନ୍ତି ଯେନେ ନନ୍ଦନକାନନ। ଯେନେ ହେଲା ଯେପରି, ସେମାନେ କିପରି ସାଜିଛନ୍ତି ନା ନନ୍ଦନକାନନ ବା ଯେପରି ଗୋଟେ କାନନ ବଗିଚାର ଫୁଲ କ'ଣ ଆନନ୍ଦର ବଗିଚା ଯେପରିକି ଗୋଟେ ସେଇ ପରିକା ତୁମର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଗଣ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ସେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଜନନୀ ସମାନ, ଧରା ତଳେ କାହିଁ ଅଛି ତା ସମାନ ସ୍ଥାନ। ନା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ଜନନୀ, ସେ ମୋର ଜନନୀ ସମାନ, ତାଠାରୁ ବା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ତା ଭଳିଆ ସ୍ଥାନ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ଯେଉଁ ଦେଶରେ ମୋର ପରିବାର, ମୋର ଦୟାଶୀଳ ପିତାମାତା ଆଉ ମୋର ସ୍ନେହର ବା ଆଦରର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ଘରର କ'ଣ ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ପରି, ଯେମିତିକି ବଗିଚାରେ ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟିଲେ ଯେମିତି ବଗିଚା ଶୋଭା ପାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚଳିଥାଉ ବା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବାର ଆମକୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଗିଚା ସଦୃଶ୍ୟ ବା ଫୁଲ ପରିକା ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ପରି ଆମକୁ ବଗିଚା ସଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କୁହାଗଲା କ'ଣ ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ପିଲାବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲି, ବୁଲୁଥିଲି, ନାଚୁଥିଲି, ଗାଉଥିଲି, ଏ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ନା ସେ ଦେଶକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ନନ୍ଦନକାନନ ବା ସେ ବଗିଚା ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବା କାନନ ପରିକା ସେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସାଥୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ହେଉଛି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି, ସେଇ ହେଉଛି ମୋର ଜନନୀର ସହିତ ସମାନ, ଆଉ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ତା ପରିକା ସ୍ଥାନ ମୁଁ କେଉଁଠି ପାଇବି ନାହିଁ ବା କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା ଦେଖିବା ଆମେ। ଯେ ଦେଶର ଗିରି ନଦୀ କେତେ ଶୋଭା ଧରେ, ଖଣି ମଧ୍ୟେ ଶୋଭେ ମଣି ମୁକୁତା ସାଗରେ, ଅସଂଖ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଶୋଭେ ସୁନୀଳ ଆକାଶେ, ନବ ଜଳ ଧର ସଙ୍ଗେ ସୌଦାମିନୀ ଭାସେ, ଯେ ଦେଶେ କାନନ ଶୋଭେ କେତେ ତୋରା ଫୁଲ, କଳ କଣ୍ଠେ ଗାଏ ଗୀତ ବିହଙ୍ଗମ କୂଳ, ସେହି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଜନନୀ ସମାନ, ଧରା ତଳେ କାହିଁ ଅଛି ତା ସମାନ ସ୍ଥାନ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ କୁହାଗଲା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଗିରି ନଦୀ କେତେ ଶୋଭା ଧରେ ବା ଶୋଭା ଧାରଣ କରେ, ଗିରି ହେଲା ପର୍ବତ, ନଦୀ, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ବା ଯେଉଁ ଆମ ଦେଶ ମାନେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ବା ଆମର ଦେଶ ବା ମାଟି ଜନ୍ମ ମାଟି ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଗିରି ହେଲା ପର୍ବତମାନ, ନଦୀ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି ବା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଅତିମ ମନୋରମ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଖଣି ମଧ୍ୟ ଶୋଭେ ମଣି ମୁକୁତା ସାଗର, ଆଉ ମାଟି ତଳେ ଯେଉଁ ଅଛି ଖଣି ଖାଦାନ ଅଛି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ ବା ମୁକୁତା ଖଦାନ। ମୁକୁତା ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଯେତେ ରହିଲା ଆମର ଯେଉଁ ସାଗର ହଉ, ସାଗର ବକ୍ଷରେ ହଉ ବା ଖଣି ମଧ୍ୟରେ ହଉ ଯେତେକ ମୁକ୍ତା ରହିଲା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସେ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଇଥାନ୍ତି। ଅସଂଖ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଶୋଭେ ସୁନୀଳ ଆକାଶେ, ଆମର ନୀଳ ଆକାଶରେ ଅସଂଖ୍ୟ ହେଲା ଯାହାକୁ ଆମେ ଗଣିପାରିବା ନାହିଁ, ଅସଂଖ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ତାରାଗଣ ମାନେ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଆକାଶରେ ସୁନୀଳ ଆକାଶରେ ବା ନୀଳ ଆକାଶରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଇଥାନ୍ତି ବା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ବା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ନବ ଜଳଧର ସଙ୍ଗେ ସୌଦାମିନୀ ଭାସେ, ନବ ଜଳଧର, ନବ ହେଲା ନୂତନ, ଜଳଧର ହେଲା ମେଘ, ନୂତନ ମେଘ ସାଙ୍ଗେ ସୌଦାମିନୀ ଭାସେ, ବିଜୁଳି ସୌଦାମିନୀ ହେଲା ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଜୁଳି। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ମେଘର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ବିଜୁଳିର ଶବ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଆମକୁ ବହୁତ ଚକମକ କରେ, ଯାହାକି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯେ ଦେଶ କାନନେ ଶୋଭେ କେତେ ତୋରା ଫୁଲ, ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶରେ କାନନ ହେଲା ବଗିଚାରେ ଶୋଭା ପାଇଥାନ୍ତି କେତେ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଫୁଲ ଶୋଭା ପାଇଥାନ୍ତି ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିଥାନ୍ତି, ବଗିଚାରେ ଶୋଭା ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦେଶର ବଗିଚାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଥାଏ। କଳକଣ୍ଠେ ଗାଏ ଗୀତ ବିହଙ୍ଗମ କୂଳ,
କଳକଣ୍ଠରେ କଣ୍ଠରେ ତାର କଣ୍ଠରେ କିଏ ବିହଙ୍ଗମ ହେଲା ପକ୍ଷୀମାନେ ସେମାନେ ତାର ଜୋସ୍ରେ ରାବ କରି କଳରବ କରି ବା ଜୋସ୍ରେ ବୋବାଇ ବା ଗୀତ ଗାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀମାନେ କ'ଣ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ହେଲା ସେହି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି, ତାହାଠାରୁ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ମୁଁ ଜାଗା ପାଇବି ନାହିଁ। ସେଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ନା କ'ଣ କୁହାଗଲା, ନା ଯେଉଁ ଦେଶର ଗିରି ବା ପାହାଡ଼ ଝରଣା ପର୍ବତ ନଦୀ ତାର ଶୋଭା ମଣ୍ଡନ କରିଥାନ୍ତି ବା ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶର ଖଣି ମଧ୍ୟରେ ବା ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଣି ମୁକ୍ତା ସୁନା ରୂପାମାନ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଶୋଭା ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶର ସୁନୀଳ ଆକାଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଅସଂଖ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ତାରାମାନେ ସେ ମଧ୍ୟ ଶୋଭା ମାନେ ବହୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ଶୋଭା ମଣ୍ଡନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଜଳ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନ ଫଳରେ ଆକାଶରେ ମେଘର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ, ତା ସହିତ ମେଘ ହେବା ସହିତ ଆକାଶରେ ବିଜୁଳିର ଘଡ଼ଘଡ଼ ମାରିଥାଏ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଆମକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଗଲା, ନା କାନନରେ ବା ଯେଉଁ ଦେଶର କାନନ ବା ଜଙ୍ଗଲ ବା ବଣରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲଙ୍କର ସମାଗମ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲର ମହକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲର ଏକାଠିକରଣ, ୟାକୁ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀମାନେ ବିହଙ୍ଗମ କୂଳମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଳରବ ବା ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଧୁର ଗୀତ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ଆମକୁ କେବେ ମନେ ପକାଇଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ। ନା କବି ଏଠାରେ ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇ ହେଉଛି ମୋର ଜନ୍ମ ମାଟି, ସେଇ ହେଉଛି ମୋର ଜନନୀ ପରିକା ସମାନ, ତାହାଠାରୁ ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ କେଉଁଠାରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଦେଖିବା ତାକୁ। ଏଠାରେ କୁହାଗଲା କ'ଣ, ଯାର ଅନ୍ନ ଜଳ ଖାଇ ଶରୀର ଜୀବିତ, ଯାହା ନାମେ ଧରା ତଳେ ହୁଏ ମୁଁ ପରିଚିତ। ନା ଯାହାର ଅନ୍ନ ଖାଇ, ଅନ୍ନ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଜଳ ଖାଇ ଶରୀର ମୁଁ ଜୀବିତ, ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ ମୋ ଶରୀର ଆଜି ଯେଉଁ ଜୀବିତ ଅଛି, ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କଥା କହୁଛି, ବୁଲୁଛି, ନାଚୁଛି, ଖେଳୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ବା କେଉଁଥିପାଇଁ? ତୁମେ କିଛି ନ ଖାଇବା ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପିଲାମାନେ ଜମାରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ ବା କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଯାହା କରୁଛେ କାହା ପାଇଁ କରୁଛେ, ବା ଯାହାର ଅନ୍ନ, ଯେଉଁ ଦେଶର ବା ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମାଟିର ଅନ୍ନ ଆଉ ଜଳ ବା ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆଉ ଜଳ ପିଇ ଆଜି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛେ, ଆଜି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛେ, ଯାର ନାମେ ଧରା ତଳେ ହୁଏ ପରିଚିତ। ଆଉ ଯାହାର ନାମରେ ଆମେ କାହା ପାଇଁ ପରିଚିତ, ଆମେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଭୂମି ବା ଯେଉଁ ମାଟିରେ ପାଇଁ ଆମେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ପରିଚିତ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ ତାରି ପାଇଁ ଆମେ ପରିଚିତ। ଯାହାର ଗୌରବ କେତେ ସୁଖର ଉଦୟ, ଯାହାର ଗୌରବରେ କେତେ ସୁଖ ଉଦୟ ହୁଏ ହେଲା ଫୁଟି ଉଠେ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଖ ପଳେଇ ଆସେ, ଯାହାର ପତନ ହୁଏ ପତନ ନିଶ୍ଚୟ। ଯଦି ତାର ସେ ଦେଶର ପତନ ହୁଏ ବା ସେ ଦେଶ ଯଦି ହାନି ହୁଏ ବା ସେ ଜନ୍ମଭୂମିରେ କ୍ଷତି ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମର ବି କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭବ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କେବେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବା ନାହିଁ। ଦୂର ଦେଶେ ଯାଇଆକୁ କରିଲେ ସ୍ମରଣ, ଦୂର ଦେଶେ ଯଦି ଆମେ ଭାରତବର୍ଷ ବା ଆମେ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ବିଦେଶ ଯିବା, ଆମେରିକା ହେଉ, ଲଣ୍ଡନ ହେଉ, ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଉ, ଆଫ୍ରିକା ହେଉ, ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଇଛେ, ନା ସେଠାରେ କ'ଣ ହେବା, ଆମେ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ମନେ ପକାଇବା, ଝୁରି ହେବା। ଘାଣ୍ଟି ହୁଏ ମନ ଦୁଃଖେ ଝୁରଇ ନୟନ, ଆମ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଚକ୍ଷୁ ଆମ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ କ'ଣ ଚାତକ ପରିକା ଅନାଇଥାଏ ବା ତାର ଝୁରି ହେଉଥାଏ। ମନେ ମନେ ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଝୁରି ହେବା ଆଉ ତାକୁ ମନେ ହିଁ ପକାଇବା। ତାପରେ କହିଲା, ତାହା ଲାଗି ଶରୀରର ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଦାନ, ତାହା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକର ବା ଆପଣାର ଆମର ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଦାନ କରିଛେ। ତାପରେ ଯେ ନ କରେ କୃତଘ୍ନ ଯେ ଶରୀର ବା ପଶୁର କୃତଘ୍ନ ହେଲା ପିଲେ ଅର୍ଥ, ଯାହାଠାରୁ ଉପକାର ପାଇଛେ ତାକୁ ଯଦି ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବା। ଛୋଟବେଳେ ବା ଯେତେବେଳେ ହଉ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟେ ଅଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ସେ ଶେଷରେ ତା ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବ, ସିଏ ଆଉ ସେତେ ମନା କରିବ, କହିବ ମୋତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ମନ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଟା ଆମେ କହିବା ତାଙ୍କର କୃତଜ୍ଞ, ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆମେ ବେଇମାନି ସେଟା କଲେ। ଯେ ତୁମେମାନେ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ବାପା ମା ଆମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ, ଯେ ତୁମେ କହିବ ଆମକୁ
ବଡ଼ ହେଇଯିବ ତୁମେ କହିବ ନାଇଁ ବାବା କେବେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠି ବେଇମାନ କାମ କଲ, ମାନେ ତୁମକୁ କୃତଜ୍ଞ ବା ତୁମେ ସ୍ୱୀକାର କଲନି, ତୁମ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ ତୁମକୁ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯିଏ ତୁମକୁ ଆଜି ଏଡ଼ିଟରୁ ଏଡ଼ିଟ କରିଛନ୍ତି ତୁମେ ଏଠି ସାହାଯ୍ୟ କଲନି, ଅବଜ୍ଞ କଲ। ଠିକ୍ ସେଇପାରେ ଏଠି କବି କୁହାଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ଦେଶ ବା ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଆଜି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ମନେ ନ ପକାଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ପଶୁର ବା ପଶୁ ପରିକା ଆମକୁ ପଶୁ କୁହାଯିବ, ଆମକୁ ସେ ମଣିଷ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଯାହାର ଜନ୍ମ ମାଟି ଆମେ ବଡ଼ ହେଇଛେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିବାନି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଟେକିବାନି, ତାହେଲେ ଆମେ ପଶୁ ପରିକା ସମାନ, ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବା ଜୀବନର କିଛି ଲାଭ ହିଁ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଶେଷ ବା ଅନ୍ତିମ ପଦକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନା ଏଠାରେ କୁହାଗଲା ଖୋଲି ଦେଖ ଇତିହାସ କେତେ ମହାବୀର, ସ୍ୱଦେଶ ମଙ୍ଗଳେ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଶରୀର। ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସକୁ ଯିବା, ଇତିହାସର ପଢ଼ିବା, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇ ଜନ୍ମଭୂମି ବା ଏଇ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଛେ, ଯଦି ଆମେ ଇଂରେଜ କବଳରୁ ଆଜି ଆମ ଦେଶ ଭାରତକୁ ପାଇଛେ, ତାହେଲେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମହାନ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇପାରିଛେ। ନା ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ହରକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁଭାଷ ବୋଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେତେକ ବା ଆମର ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ମହାପୁରୁଷଗଣ, ସେମାନଙ୍କର ମହାନ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଛେ। ଯଦି ସେମାନେ ଆମେ ଯଦି ଇତିହାସକୁ ଯିବା, ଏଇମାନେ ଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମହାନ ବୀର ବା ଯୋଦ୍ଧା, ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱଦେଶ ମଙ୍ଗଳରେ ଦେଇ ଆମେ ଶରୀର ପାଇଛେ ବା ଆମେ ସ୍ୱଦେଶ ବା ଆମ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ହେଇପାରିଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶ ଆଜି ଆପଣାର ଶରୀର ଦାନ କରିଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିଜ ଶରୀରକୁ କ'ଣ ଦାନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ନିଜ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଘର ପରିବାର ଭୁଲି ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଘେନି ଭିକ୍ଷା ଝୁଲି। ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭୁଲି ଭିକ୍ଷା ଥାଳି ଧରି ଘର ଘର ମଧ୍ୟ ବୁଲିଛନ୍ତି। ଭିକ୍ଷା ଥାଳି ଅର୍ଥ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ବା ମାତୃ ପାଇଁ କି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଗ୍ରାମ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ କଠୋର ଭାବରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ଗୋଡ଼େଇ ମାରି ଲୋକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ନାମ ଅମର ଅକ୍ଷରେ। ନା ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ, ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡର ଝାଳ ଗୋଡ଼ରେ ମାରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅକଥନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି ସେ ଆଜି ତାଙ୍କର ନାମକୁ ସେ ଇତିହାସର ଅମର ଅକ୍ଷରେ ଲେଖାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆମେ ସାରା ଜୀବନକୁ ସେ ହିଁ ରହିଯାଇଥିବ, ତାକୁ କେହି ଆମେ କେବେ ଇତିହାସରୁ ତାଙ୍କର ନାଁକୁ କେହି କାଟିପାରିବା ନାହିଁ ବା କେହି ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସେଇ ନାଁ ଆଜି ଅମର ଅକ୍ଷରରେ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ କାଳେ କାଳେ ରହିଯିବ। ନା କାଳେ କାଳେ ଲୋକ ମୁଖେ ଘୋଷେ ତାଙ୍କ ନାମ, ତାଙ୍କର ନାମକୁ କାଳେ କାଳେ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରହିଯିବ। ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା, ଧନ୍ୟ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ତାହେଲେ ଏଇ ମହାନ ଆତ୍ମା, ଏ ମହାନ ପୁରୁଷ, ଏ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟ କହିବା। ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ମହତ ପୁତ୍ରମାନେ ଯାହାକି ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଧର୍ମ ମାଟି ବା ଏଇ ଜନ୍ମଭୂମିର ମାଟିକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟ କହିବା, ଆଉ ତାଙ୍କର ପିତାମାତାକୁ ଧନ୍ୟ କହିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମୋଟାମୋଟି ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଇ ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାଟିରେ ଗୋଟିଏ ବା ଗୋଟେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାଟି ବା ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ମମତା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବା କିପରି ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ରହିବ, ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ବା ନିଜ ମାତୃଭୂମି, ନିଜର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ କିପରି ଆମର ସମ୍ମାନ ରହିବ, ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ମନମୁଗ୍ଧକର କବିତା। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏ କବିତାଟି ସରିଲା, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏ କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିବ ହେଲା। ତାପରେ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।